মায়ের একটু লজ্জনে দিবেন, ভক্তের একটু জয়ধ্বনি প্রদান করেন। এসো এসো দয়াল হরি, এসো এসো দয়াল হরি, আমি মম কল্পে পূজা করি। এসো এসো দয়াল হরি, মম কল্পে পূজা করি। আসিলে আনন্দ হবে, এসে আসে সবার নিরানন্দ দূর যাবে, এসে আসে সদানন্দের উদয় হবে, এসে আসে প্রেমানন্দের উদয় হবে, হরি বল হরি বল, জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা। ভগবানকে আহ্বান করেছিলেন,
আমরা শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় মনোনিবেশ করি। হরিবল হরিবল হরিবল, হরে কৃষ্ণ। এতক্ষণ পাঠ করলেন বাবু রবীন্দ্রকান্তিনাথ। তথাপি আমি পাশে পাশে মাতৃ আরাধনা এবং গীতার বেশ কিছু অধ্যায় পাঠে মনোনিবেশ করেছি। চলুন এবার আমরা অষ্টম অধ্যায় অক্ষর ব্রহ্মযোগ থেকে শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় মনোনিবেশ করব। আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবেন। হে গোবিন্দ রাখো চরণে, মোর তব চরণে শরণাগত, মোর তব চরণে শরণাগত, আস্পদা হসিত জনে। হে গোবিন্দ রাখো চরণে, রাখো চরণে, মোরা তব চরণে শরণাগত, তব চরণে শরণাগত, আশ্রয় আশ্রিত জনে। হে গোবিন্দ রাখো চরণে, শ্রীমদ্ ভগবত গীতা অথ গীতার অষ্টম অধ্যায় অক্ষর ব্রহ্মগণমকম অর্জুন বাচ অবিদ্যং তদ ব্রহ্ম কিমধ্যত্তম কিম কর্ম পুরুষোত্তম অধিভূতম চ কিং প্রত্যম অধিদৈবম কিমুচ্যতে অধিয়াজ্ঞ কথম পত্র দেহে অস্মিন মধুসূদন প্রাণকালে চ কথম দিয়োষ্ণিয়া তদমভি। শ্রী ভগবান বাচ অমক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোদ্ধতমুচ্যতে ভূত ভাবোদ্ভব করো বিসর্গ কর্ম সঞ্চিত অধিভূতম স্বরভাব পুরুষচ্চ অধিদৈবতম অধিয়াজ্ঞানে বক্ত্র দেহে দেহাবৃতাঙ্গর ওমন্ত কালে চ মামেব স্মরণ মুক্ত কলেবরম यप्राप्ति समद्भावं याति नस्तत्र संशयः अव्यङ्क्यं वापि स्मरण भावं तेज तन्त्र कलेबरं तां तमवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता ओम तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम न स्मरण्याद्धच मयार्पितमनबुद्धिर्मय विश्वस्य संशयम् अमभ्यासयोगयोक्तनो चेतसनन्नगामिना परमं पुरुषं
पार्थर चिंतन ओम कविं पुराणम् अनशास्त्रिकारम् अनुरणीयं समरस्मृत्यः सारवस्य धातारमचिन्तनम् आदित्यवर्णं तमसपरस्तात् अम्प्राणकाले मनसाचलेन भक्तयुक्तयोगबलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्रणवस्य सम्यक् शतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् अव्यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यते वितरागः यदच्छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ति पदं संग्रहण प्रवक्ष्ये आम सर्वद्वाराणि संगम्य मनोहृदयरद्ध च मरधम्मधात्मनप्रणम् आस्तितुगधारणम् ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण मनस्मरन् या प्रातितजङ्गहसयाति परमं गतिम् आमनन्नच्छतश्रुतं योमं स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभकर्तरित्युक्तशोभनम् मामोपेत्य पुनर्जन्म दुःखलमससुम् नाप्नुवन्त्यमात्मनः संसिद्धिं परमं गतः अब्रह्म भुवनलोकपूर्णवर्तिनः अर्जुन मामोपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते आवशास्त्रयुगपर्यन्तं मरुद् ब्रह्मनिविदः रात्रियोग संस्कृतं होरात्रविदो जनः अव्यक्तादिव्यक्त सर्व प्रभावन्तराग रात्रिगमे प्रलयन्ते तत्र भक्त संघते भूतो ग्राम स्वयं भूत्वा भूत्वा प्रलयते रात्रगमे अवस पार्थो प्रभावन्तरागमे ओम परस्तुष्मत्वन्नभक्तदवग्भक्तस्नान या सर्वेषु भूतेषु नक्षत्रो विनश्यति अमव्यक्ताक्षरतत्त्वस्तमः प्राङ्गते यं प्रपन्नानि वर्धन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषसपरापार्थ भक्तलब्धस्तनन्नय यशन्तस्थानि भूतानि येन श्रमिदन्तम् यत्र काले कलवृत्तिमवृतिं च प्रातान्तितं कलं वक्ष्यामि भरतर्षभ अवग्निर्ज्योतिराशुक्ल सर्वसत्तरायणं तत्र प्रातगच्छन्ति ब्रह्म विदो जना अवधूमरात्रिस्तथा कृष्ण सर्वसा दक्षिणानं तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर् योगी प्रपन्निवर्तते शुक्लो कृष्णे गतिहते जगत सस्वतमते एकयात्मनवृत्तिमन्नावर्तते पुनः अमनैते श्रुति पार्थजनं योगी मुह्यति कष्ट तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन अहं वेदेषु तपस्सु चैव दानेषु पुण्यफलं प्रदिष्टम् आत्तोत्तत्संविदामुदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ओमिति श्रीमहाभारत शतशास्त्रायां संहितायां वैयासिकं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म नामक अष्टमयोऽध्याय कैवल्यनाथाय नमोऽस्तु रामोदयामय नमो नमः कैवल्यनाथाय नमो नमः श्री रामोदयामय नमो नमः नमो रामोदयामय नमो नमः सत्यनारायण नमो नमः श्री रामोदयामय नमो नमः नमो नमो कैवल्यनाथाय नमो नमो श्री
রম দয়াময় নম নম ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা অথ গীতার নবম অধ্যায় রাজবিদ্যা রাজগোহ্যগণামকম শ্রী ভগবান বচম ইদম তো গুহ্যতমম প্রবক্ষ্যাম্যহম অনসয়ামি জ্ঞানং বীজ্যঃ ন সহিতম यज्ञतम शिशि अशुभ। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हम राजविद्या राजगोयं पवित्रामि दामोत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तव्यम्। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। ओम अश्रद्धा पुरुषा धर्मस्य पादं ताप अप्रपमं निवर्तन्ते मृत्यु संसारबद्धानि। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare तत्त्वमिदं सर्वं जगद्भक्तमूर्तिः मत्स्थानि सर्वभूतानि च तस्वस्थितः तमन च मतस्थानि भूतानि पुष्यगमस्य भूतभृन्न च भूतस्तममात्मा भूतभावन यथाकाशस्थितनित्यं वायोः सर्वत्र गमः तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थनित्यबोधः सर्वभूतानि कुन्ते प्रकृतिमन्त्राणि कल्पक्षे परस्तानि कल्पादविष्टिजमः प्रकृतिं शवष्टभो विष्टिजामि पुनः पुनः भूतयं कृष्णवशं प्रकृतिवश आवनाचमां तानि कर्माणि बाधनं विधनन्य उदासीनमुदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु अमया दक्षिणवक्कृते श्रियते सचराचरं हेतुनानकन्ते जगद्विपरिवर्तते अवजनन्ते मां मूढा मनसिं तनुमस्सनं परमभावमजानन्तमभूतमश्यं मोघासमोघकर्माणो मोघज्ञानविच्छेदश राक्षसनाशञ्च प्रकृतिं लीनं स्थितम् अमात्मनस्तमं पार्थो दैवीं प्रकृतिमाश्रितं भजन्तनन्नमनसो यत्तभूतदेवं अमसततं कीर्तयन्तमं यतन्तस्य दृढव्रतं नमस्सन्तस्य मां भक्तनित्यक्तवास ज्ञाने अज्ञाने च पुण्ये जन्तमुपास एकत्वेन पृथक्तनबोधारश्रवम् अहमक्रोत्राय स्वादहम् अहम् औषधम् मन्त्रहम् अहमेव वज्रमहमङ्गहुतम् अहं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह विद्यामे पवित्रमन्त्र ऋक्षमे झुरवच ओम गतिर्भक्त प्रभु साक्षी निवास शरणं श्री प्रभवो प्रलस्थान निधानं विजग्रं तपं ममं वर्षं निग्रहस्य जामि च अमृतं च
জন্মশ্চৈব মৃত্যুশ্চ সৎসমর্জন আমত্র বিদ্যমম সমপাপুত মম ইয়াজ্জরিষ্ঠ স্বর্গতিং প্রথম তপন্নমসদ্য সুরেন্দ্রলোক মস্মদেবান দেবদেব ভগন ওম তে তম ভক্ত সলকং মিশন শিনে পণ্যমর্তলোকং মিশন্তি এবমত্র ধর্ম মনোপ্রপন্ন গতাগতং কাম কমলভন্তি ওম অনন্যশ্চিন্তন্তম এ জনপরিপাশতে এষাং নিত্যভিযুক্তং যোগক্ষমবহম आम्यपन्नदेवत भक्त याजन्ते श्रद्धान्वितः ते ओपि मामेव त्वं यजन्त विधिपूर्वम् अहमेहि सर्वजनं भक्ता च प्रभुरवच न तु माम विजनन्ति तत्तनत्तश्च मन्दिरे आम्यान्ति देवव्रतदेवन् पितॄणान्ति पितृव्रता भूतानि अन्ति भूतेज्यान्ति मत्यज्रव्यम् अं पत्रं पुष्पं फलं च यमे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहं भक्तपुरतमस्मामि प्रणधर्म यत् करोषि यदस्नासि यच्छोषि तदासि यत् तपस्यासि पन्थ तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभफलरूप लक्ष्यशिखरबन्धने सन्नासोगयुक्तत्व विमुक्तमम् उपश्यसि समहं सर्वभूतेषु नावेदेषु स्थिरप्रियं ये भजन्ते त्वं भक्त मयि ते तेषु चपम् अपि चक्षुदुराचरो भजत मनन्नभक् साधुरेव समन्तव्यो सम्यग् व्यवसितेषु क्षिप्राण भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्तिं निगच्छति त्वं प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां योगेषु पापया श्रीयोगश्यस्तथा शुद्धस्तव्यान्तव्यं आमे किं पुनर्ब्रह्मणपन्न भक्तरजसस्तथा अनित्यमसुखमूलकम् एवं प्रप्तो भजस्व मनमना भवमदभक्त मत्याज्यमां नमस्करो ममेव शास्यत्वैव आत्मनोगमपरायण जय जय रघुपति राघव रचना पतित पावन जय सीताराम रघुपति राघव राघव पतित पावन जय सीताराम जय जय कौशल्य नंदन रक्षराम पतित पावन जय सीताराम जय जय वाल्मीकि प्रेमेर वस्तु रक्षराम पतित पावन जय सीताराम जय जय हनुमान चिरप्रिया राजा राम पतित पावन जय सीताराम महाभारते शतो शास्त्रायां संहितायां वयासिकं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या योगनामकं नवमो अध्याय प्रणमस्मि गुरुदेव जय गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जय गुरु नमस्ते गुरुदेव जय गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जय गुरु
চ শিব গুরু শ্রী গুরু জয় গুরু চ প্রণম শ্রী গুরুদেব জয় গুরু জয় গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু জয় গুরু কৃপা করো গুরুদেব জয় গুরু জয় পার কর গুরুদেব জয় গুরু প্রণম শ্রী গুরুদেব জয় গুরু জয় গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু জয় গুরু বিষ্ণু সবাই জয় দাও জয় দাও জয় দাও জয় দাও গুরুদেবের নামে সবাই জয় দাও জয় দাও ওদের কপিত প্রাণে শীতল হবে জয় দাও জয় দাও মধুর শান্ত প্রাণে শান্ত হবে জয় দাও জয় দাও সবাই বাহু তোলে প্রেমানন্দে জয় দাও জয় দাও আয় মা জননী সবাই মিলে উলধ্বনি দাও ভক্তবৃন্দ সবাই মিলে জয় ধ্বনি দাও জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু অমিতেশ্বরে মহাভারতে শত সহস্রায়ণ সংহিতায়ং বয়সিক্যং ভীষ্ম পর্বণি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়ং যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংবাদে রাজবিদ্যা রাজগোহ্যগ নামকং নবমোऽধ্যায় আমি যদস্করং পরিভ্রষ্টং মাত্রহীনং চ যদ ভবেৎ পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব তৎপ্রসাদাৎ জনার্দনম জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা সর্বসাধন সিদ্ধ হইতা সর্বসাধন সিদ্ধ হয় তার মানুষ গুরু নিষ্ঠা ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা হরিবল হরিবল গুরুর প্রতি নিষ্ঠা জন্মিলে দুষ্প্রাপ্য আর অপ্রাপ্য বলে আর কিছুই থাকে না। পরমারাধ্য পরম গুরু শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ পুরী মহারাজ জি লিখেছেন, গুরুর প্রতি নিষ্ঠা এটা আমাদের সাধন পথের সহায়ক। গুরুর প্রতি যদি নিষ্ঠা না থাকে তাহলে কোনো সাধন সিদ্ধি লাভ হবে না। এজন্য গুরুতেই জগৎ গুরুর প্রকাশ।
একমাত্র আমাদের গুরুদেব জগৎ গুরুর পথ দেখিয়ে দিবেন, ভগবানের পথ দেখিয়ে দিবেন। শ্রীমৎ স্বামী জ্যোতিষ্বরানন্দ গিরি মহারাজ জি লিখেছেন, দীক্ষা মানেই দর্শন করা। দীক্ষার আসল উদ্দেশ্য একমাত্র দর্শন, আত্মদর্শন, পরমাত্মা দর্শন। এটাই গুরুর কাছে গিয়ে আমাদের চাওয়া পাওয়া। অনিত্য ধন চাইতে নাই, যে ধন পেলে সমস্ত ধন তুচ্ছ হয়ে যায়, গুরুর কাছে গিয়ে সেই ধন আমাদের চাইতে হবে। গুরুর যদি কৃপা হয় তাহলে সর্বসাধন সিদ্ধ হয়। গুরুর কৃপা ভিন্ন, আপনি কোনো কাজে সিদ্ধি লাভ করতে পারবেন না। এই জন্য লালন সাইজি গাইলেন, সর্বসাধন সিদ্ধ হইতা, সর্বসাধন সিদ্ধ হইতার মানুষ গুরু নিষ্ঠা যা ভবে, মানুষ গুরু নিষ্ঠা যা। সর্বসাধন সিদ্ধ হইতা, সর্বসাধন সিদ্ধ হইতা মানুষ গুরু নিষ্ঠা যা ভবে, মানুষ গুরু নিষ্ঠা যা। মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার ভবে, মানুষ গুরু নিষ্ঠা যা। নদীতে বিলবাউর সর্বস্থলে কি এক যখন বন্যা হয় সকল জল মিলে একাকার হয়, খালের জল, নদীর জল, ডোবার জল, নালার জল মিলেমিশে একাকার হয়। যখন বন্যা হয়, যখন প্লাবিত হয়, আপনি পৃথক করতে পারবেন না তখন কোনটা পুকুরের জল, কোনটা খালের জল, কোনটা বিলের জল, কোনটা নর্দমার জল, আপনি পৃথক করতে পারবেন না, কারণ সমস্ত জল মিশে একাকার হয়। এই মনের মধ্যে যখন প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হয়, সেখানে আর কোনো ভেদাভেদ থাকে না। সেই ভক্ত সমস্ত ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে যান। এই জগৎ সংসারে পণ্ডিত কাকে বলে, জ্ঞানী কাকে বলে, যার মধ্যে কোনো উঁচু নিচু প্রভেদ নাই। গীতায় ভগবান বলছেন, বিদ্যা বিনয়ে সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনে শুনি চৈব স্বপাকে স পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ। যিনি ব্রাহ্মণ চণ্ডালে কুকুর বিড়ালে যার মধ্যে সমদর্শন,
যিনি সবাইকে সমানভাবে দর্শন করেন, তিনি প্রকৃত জ্ঞানী, প্রকৃত পণ্ডিত। আমরা মনে করি যে বেশি বেশি শাস্ত্র জানে সে বেশি পণ্ডিত, সে বেশি জ্ঞানী। গীতা বলছে না না, যার মধ্যে সমতা এসেছে, সমজ্ঞান এসেছে, সমদৃষ্টি এসেছে, যে কাউকে বড় দেখেন না, কাউকে ছোট দেখেন, সবাইকে সমান চোখে দেখেন, সর্বত্র সমদর্শনই জ্ঞান। যেমন বন্যা হলে সমস্ত জল মিশে একাকার হয়, তখন ভক্তের মনের মধ্যে বন্যা হয়, সমস্ত ভেদাভেদ মিশে একাকার হয়। নদী কিংবা বিলবাউর সর্বস্থলে একই এক একামের সর্বদা একামের সর্বদয় মানুষ মিশিয়ে হয় বিধান্তর মানুষ গুরু নিষ্ঠার ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা মানুষ গুরু নিষ্ঠার ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা নিরাকারে জ্যোতির্ময় আকারে সাকার হইল সে। ভগবান নিরাকার সাকার, ভগবান তো নিরাকার, যখনই প্রয়োজন হয় তিনি সাকার হয়ে ধরাধামে আসেন, ঠিক না? যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানম সৃজম্যহম পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের মধ্যে ভগবান বললেন, যখনই যখনই ধর্মের উপর গ্লানি চলে আসে, ধর্মের উপর যখন গ্লানি আসে, অধর্মের যখন অভ্যুত্থান হয়, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, যখন ধর্মের উপর গ্লানি, অধর্মের অভ্যুত্থান, তখনই আমি নিজেকে সৃজন্যহম সৃষ্টি করে আমি এই ধরাধামে আসি। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য, অধর্মের অভ্যুত্থান করে, অভ্যুত্থানম অধর্মস্য, যখন অধর্মের অভ্যুত্থান করে তখন আমি নিজেকে সৃষ্টি করি, এই ধরাধামে আসি, এসে কি করি? তিনটি কাজ করি। পরিত্রাণায় সাধুনাং, সাধুদেরকে পরিত্রাণ করি। সাধু কারা? যারা সাধনা করে, যারা সাধনা করে তারাই সাধু। এই জগৎ সংসারে যারা ভগবানের সাধনা করছে তারাই যেমন সাধু। আর যে একজন শিক্ষক একজন ছাত্রকে পড়াবেন,
শিক্ষকের যে সাধনা, শিক্ষকের যে এই যে সাধনা, সুধীমণ্ডলী, শিক্ষককে আপনি সাধক বলতে পারেন, কারণ যে কাজের মধ্যে মঙ্গল নিহিত আছে, ভালো করে লক্ষ্য করুন, যে কর্মের মধ্যে মানুষের মঙ্গল, নিজের মঙ্গল এবং মানুষের মঙ্গল নিহিত আছে, এটাই হচ্ছে সাধনা। মানুষের মঙ্গল কাজে যারা নিয়োজিত তারাই হচ্ছেন সাধক। হরি বল, হরি বল। যে যেই কর্ম করে সেই কর্মে তাকে স্টাডি করতে হয়, তাকে সাধনা করতে হয়, এটা তার সাধনা। এটা নিজের মঙ্গল হবে এবং মানুষের মঙ্গল হবে। তাহলে যেখানে মঙ্গল, মানুষের মঙ্গল নিহিত আছে, ওই কর্মই হচ্ছে সাধনা, এবং মঙ্গলযুক্ত কর্মে যারা নিযুক্ত তারাই হচ্ছে সাধু। পরিত্রাণায় সাধনা, এই মঙ্গলময় কর্মে যারা নিযুক্ত আছে সেই সাধুদেরকে আমি পরিত্রাণ করার জন্য, বিনাশায় চ দুষ্কৃতম, যারা দুষ্কৃত কর্মে নিরত আছে, যারা অধার্মিক, সেই দুষ্কৃতকারীদেরকে বিনাশ করার জন্য ধর্ম সংস্থাপনের ধর্ম। ধর্ম মানে কি? ধর্ম মানে ধারণ করা। কি ধারণ করা? মনুষ্যত্ব ধারণ করা। আমি যদি মানুষ হয়ে এসে মনুষ্যত্বটুকু ধারণ করে রাখতে না পারি, আমি কি মানুষ? আমি মানুষ হয়ে যদি মানুষের পাশে দাঁড়াতে না পারি, তাহলে আমি মানুষ নামের কলঙ্ক, ঠিক কিনা? সেই মনুষ্যত্বটুকু ধারণ করার নাম হচ্ছে ধর্ম। ধর্ম সংস্থাপনার ধায় সম্ভবামি যোগে যোগে। আমি নিরাকার তখন সাকার হয়ে বিভিন্ন রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। কেবল মানুষ হয়ে এসেছেন তা নয়, ভগবান প্রয়োজনে মৎস্য রূপ ধারণ করে এসেছেন, কুর্ম রূপ ধারণ করে এসেছেন, বরাহ রূপ ধারণ করেছেন, নরসিংহ রূপ ধারণ করেছেন। কিসের প্রয়োজনে? ভক্তদের মঙ্গলে। কেবল মানুষ হয়ে এসেছেন তা নয়, ঠিক না? যখন যেটা প্রয়োজন সেই রূপ ধারণ করে ভগবান এই পৃথিবীতে এসেছেন কেবলমাত্র ভক্তদেরকে রক্ষা করার জন্য, কেবল ভক্তদের মঙ্গল করার জন্য। কিন্তু তিনি তো নিরাকার, তিনি সাকার রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আসেন। এই জন্য লালন সেই যে গেলেন, নিরাকারে জ্যোতির্ময় যে আকারে সাকার হইল সে, দিব্যজ্ঞানী হয় তবে জানতে পায়। তারা সে ভগবানকে জানতে পারে, সবাই কিন্তু জানতে পারে না। চতুর্বিধা ভজন্তে মাম জনা সুকৃতি নহর্জন, অর্থ জিজ্ঞাসুরার্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর সব। বলে 4 প্রকার ভক্ত আমাকে জেনে ডাকতে পারে, আমার ভজনা করে, আমার কথা স্মরণ করে। এই 4 প্রকার ভক্তের মধ্যে যারা জ্ঞানী ভক্ত, আর তো অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী, এই 4 প্রকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভক্ত হচ্ছে জ্ঞানী ভক্ত, যারা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছেন ভগবান ভিন্ন আমাদের কোনো গতি নাই, কৃষ্ণ ভিন্ন আমাদের কোনো গতি নাই। এইটুকু যাদের জ্ঞান হয়েছে, সেই জ্ঞানী ভক্তরা একমাত্র আমাকে জানতে পারেন। এই জন্য বলছেন দিব্য জ্ঞানে হয় তবে জানতে পায়। দিব্য জ্ঞানে হয় তবে জানতে পায়, কলি যোগে হলেন মানুষ অবতার, মানুষ গুরু নিষ্ঠার হবে, মানুষ গুরু নিষ্ঠাচার।
সাধন সিদ্ধ হয় তার। সর্বসাধন সিদ্ধ হয় তার মানস গুরু নিষ্ঠা জয় হবে মানস গুরু নিষ্ঠা জয়।